नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार G20 की प्रधानगी भारत लई विश्व कल्याण का एक वड्डा मौका है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दौरान कहा कि पुलाड़ नूं निजी खेतर लई खोलण मगरों नौजवानों के सुपने साकार हो रहे हैं। देश विच हाड़ी दीआं फसलां दी बिजाई दे खेतर विच पिछले वरे दे मुकाबले इस बार होया 24 लाख हैक्टेयर दा वाधा। BSF ने अबोहर सैक्टर और पंजाब पुलिस की STF ने अमृतसर जिले विच हैरोइन ते हथियारां दी खेप कीती बरामद। ते भारत ते न्यूजीलैंड विचाले दूजा एक दिना कौमांतरी मैच मींह कारण रद्द। तीजा ते आखिरी मैच 3 नवंबर नूं क्राइस्टचर्च विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम की 95वीं कड़ी विच देश वासियां नाल वख-वख मुद्दिआं ते विचार सांझे कीते। तेलंगाना दे बुनकर झेल दी हरिप्रसाद गारू वालों G20 लई तैयार लोगो का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शानदार तोहफा देख के वो हैरान रह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरिप्रसाद गारू वर्गे अनेकां लोकां ने खत लिख के यह कहा कि देश नूं इन्नी वड्डी कानफ्रेंस की मेजबानी मिलण नाल उन्हां दी छाती चौड़ी हो गई है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की भारत नूं मिलण वाली प्रधानगी की गल करदिआं कहा कि दुनिया के व्यापार विच 3/4 अते दुनिया की GDP विच 85% की हिस्सेदारी वाले G20 ग्रुप की प्रधानगी हर भारतवासी लई एक मौका है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको पूर्णता मिले और सबका मंगल हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आउंदे दिनों में देश के अड-अड हिस्सों में G20 नाल जुड़े अनेकां समागम होणगे, जिस राही उन्हां इलाकियां दे सभ्याचार नूं दुनिया सामने लियाउण दा एक मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी हैं। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहां बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। पुलाड़ खेतर की गल करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 18 नवंबर ਨੂੰ देश ने इस खेतर विच एक नवा इतिहास सिरजदिआं वेखिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 18 नवंबर को
पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। साथियों, विक्रम एस रॉकेट कई सारी खूबियों से लैस है। दूसरे रॉकेट्स की तुलना में यह हल्का भी है और सस्ता भी है। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट अंतरिक्ष अभियान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है। कम कीमत में विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तो ये भारत की पहचान बन चुकी है। इस रॉकेट को बनाने में एक और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस रॉकेट के कुछ जरूरी हिस्से 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ के जरिए बनाए गए हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। विक्रम एस के लॉन्च मिशन को जो प्रारंभ नाम दिया गया है वो बिल्कुल फिट बैठता है। ये देश में आत्मविश्वास से भरे एक नए युग का आरंभ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी चांद तारों को देखकर आसमान में आकृतियां बनाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही रॉकेट बनाने का मौका मिल रहा है। स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद युवाओं के ये सपने भी साकार हो रहे हैं। रॉकेट बना रहे ये युवा मानो कह रहे हैं, स्काई इज नॉट द लिमिट। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 24 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਤੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਬੀਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 359 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤਕਰੀਬਨ 334 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ। मैं सारे ਨੂੰ कहना कि ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹਿੰਦੂ का गुरु मुस्लिम का पीर, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨਿਤਿਕਾ ਭੱਲਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਵੀ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 642 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ STF ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਲੋ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 8 ਪਿਸਟਲ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਬੀਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗ 에ਅਰ B-200 ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਤੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 4.5 ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਟ ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 29 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ 8 ਓਵਰ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 12.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਕਟ ਤੇ 99 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। शुभमन गिल 45 जबकि सूर्या कुमार यादव 34 दौड़ां बना के क्रीज ते रहे। मौजूदा लड़ी का तीजा ते आखिरी एक दिना मैच 3 नवंबर ਨੂੰ क्राइस्ट चर्च विच खेडिया जाएगा। पहला मैच जित के न्यूजीलैंड की टीम लड़ी विच अगेत बनाए हुए। NCC दिवस मौके NCC ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਨਰਸ ਅਤੇ NCC ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ NCC ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ NCC ਦੇ ਵਧੀਕ DG ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ DG ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। NCC ਦੇ ਕੈਡਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਕਿਰਨ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮਾ ਅਵਲ ਰਹੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।